الحمد لله الذي هدانا للإسلام، الذي نزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وخلق الإنسان وكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم، فسبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالقلم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا نذير له ولا وزير له ولا مقارن له ولا مكاظم له ولا مداني له ولا مناظر له ولا مثل له ولا مثيل له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد هو أعظم الخلق وأشرف الخلق وأجمل الخلق وأكمل الخلق وأنور الخلق، من الحسن والسدارة والولاية والحكاية والهداية والأمانة والأمامة، هو عدوة قدوة رطبة أسوة حسنة، صعد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج، كشف الدجى، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الذي أرسله الله تعالى ورسوله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا وقمرا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخلص دينك يكفيك العمل القليل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راعين وكلكم مسؤولون عن رعيته. أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. সকলে দুরূদ শরীফ পড়ি। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عشق محبوب खुदा है जिस दिल में हासिल नहीं, लाखों मोमिन हो मगर ईमान में कामिल नहीं। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसूनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिहि। ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम्द है सब तेरी ज़ाते किबरिया की वास्ते, हम्द है सब तेरी ज़ाते किबरिया की वास्ते, और दुरूद नअत ख़त्मुल अंबिया की वास्ते। पाक कर जुल्मात इस्या से इलाही दिल मेरा, कर मुनव्वर नूर इरफा से इलाही दिल मेरा।
قال ابتر حال ابتر सब मेरे अबतर है कब लुत्फ से अपने मेरे कर मुल्क दिन का इंतज़ाम हद से अबतर हो गया है हाल मुझ बदकारों का कर मेरी इमदाद अल्लाह वक्त है इमदादो का शिरक इस्यान व दलालत से बचा कर ऐ करीम कर हिदायत मुझको अब राह सिराते मुस्तकीम সকলে বলেন আমিন। আলহামদুলিল্লাহ। ঐতিহ্যবাহী সিলেট জেলার অন্তর্গত গোলাপগঞ্জ থানার কালীজুরি উত্তর মহল্লা মোহাম্মদিয়া জামে মসজিদের উদ্যোগে আয়োজিত ইসলামী মহাসম্মেলনের সম্মানিত সভাপতি, আমন্ত্রিত সম্মানিত শ্রদ্ধেয় উলামায়ে কেরাম, সামনে উপস্থিত মুরব্বিয়ানে কেরাম, সমবয়সী যুবক বন্ধু, মোহাব্বতের ছোট ভাই এবং পর্দার অন্তরালে অবস্থানরতা সম্মানিত শ্রদ্ধেয়া মা ও বোন, আহকামুল হাকিমিন আরহামুর রাহিমিন রব্বুল আলামিন দুল আরশিল আযীম মালিক ইয়াউমিদ্দিন, মহাপুত পবিত্র আল্লাহ রব্বুল আলামিনের মোবারক দরবারে অগণিত শুকর যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হাজার হাজার মানুষের মধ্য থেকে যাচাই বাছাই করে পছন্দ করে ভালোবেসে হায়াতে বরকত দিয়ে সুস্থ রেখে কোরআন হাদিসের ভাষায় জান্নাতের বাগানে এসে উলামায়ে কেরামের জবান থেকে কিছু দ্বীনি কথা শুনবার এবং আমি গুনাহগারকে আপনাদের সামনে কিছু দ্বীনি কথা বলবার লক্ষ্যে যেই আল্লাহ এখানে আসার বসার একত্রিত হওয়ার তৌফিক দিলেন, সে আল্লাহ রব্বুল আলামিনকে খুশি করার লক্ষ্যে অন্তর থেকে জবান খুলে একবার কালিমাতুশ শুকর পাঠ করি আলহামদুলিল্লাহ। অগণিত দুরুদ ও সালাম বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত সৈয়দুল আম্বিয়া আশরাফুল আম্বিয়া খাতামুল আম্বিয়া, যে নবীর আগমনে অজ্ঞতার অন্ধকার দূর হয়ে মানবতার সূর্য উদিত হয়েছিল, সেই মহামানব মহানবী বিশ্বনবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর আল্লাহ রব্বুল আলামিনের কাছে শুকরিয়া জ্ঞাপন করি যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই ময়দানের জন্য কবুল করছেন, তাই আমরা আসতে পারছি। কি বলেন ভাই? আপনারাও আসতেন, আল্লাহ আমাকেও আনছে। আমি আপনাদের সামনে পবিত্র কোরআনুল কারীম থেকে একটা আয়াত তিলাওয়াত করেছি, বিশ্বনবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অগণিত হাদিস থেকে একটা হাদিস ও আরেকটা হাদিসের কিছু অংশ পাঠ করেছি। আল্লাহ তাআলার কাছে তৌফিক চাই, অল্প কিছু কথা আল্লাহ আমার জবান থেকে বের করেন, যে কথাগুলো আমাদের দুনিয়া এবং আখিরাত উভয় জাহানের জন্য কল্যাণকর হয়। সকলে বলেন আমিন। আমি আপনাদের সামনে যেই আয়াতটা তিলাওয়াত করেছি, এই আয়াতের ভাব অর্থটা হলো এইরকম। আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে ডেকে বলতেছেন, অর্থাৎ ইমানদারদেরকে ডেকে বলতেছেন, হে ইমানদারেরা, তোমরা নিজেরা বাঁচো এবং তোমার পরিবার পরিজনকে বাঁচাও সেই জাহান্নামের আগুন থেকে, যেই জাহান্নামের আগুনের ইন্ধন অর্থাৎ জ্বালানি সেটা হলো মানুষ এবং পাথর। এই আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলামিন মোমেনকে উদ্দেশ্য করে দুইটা আদেশ করছেন। আদেশটা করছেন ইমানদারদেরকে, কাফের মুশরিক বেদিন বেঈমানদেরকে নয়। কি আদেশ করেছেন? যে তুমি নিজে বাঁচো এবং তোমার পরিবার পরিজনকে বাঁচাও জাহান্নামের আগুন থেকে, যেই জাহান্নামের আগুনের জ্বালানি হলো মানুষ এবং পাথর। এর মানে কি বোঝা গেল? শুধু ঈমান আনলেই জাহান্নাম থেকে বাঁচা যাবে না, শুধু ঈমান আনলেই জাহান্নাম থেকে বাঁচা যাবে না, ঈমান আনার পাশাপাশি আমলও করতে হবে। কোনো ব্যক্তি যদি ঈমান আনার পরে এই আশায় বসে থাকে যে আমি তো আল্লাহকে মানি, রাসূলকে মানি, তাহলে আমি তো জান্নাতি হয়ে যাব,
তাহলে এই ব্যক্তি চরম ও পরম একটা মূর্খতার কাজ করবে। কারণ কি? ঈমান এটা তরতাজা থাকে আমলের দ্বারা। কিসের দ্বারা? জবাব দিবেন, কিসের দ্বারা? ঈমান তাজা থাকে আমলের দ্বারা। এখন দেখবেন যেই ব্যক্তি নামাজ পড়ে না, রোজা রাখে না, হজ ফরজ হইছে হজ করে না, জাকাত ফরজ হয়েছে জাকাত দেয় না, গুনার কাজ সব করে, এই ব্যক্তি কিন্তু একজন মুমিন। আপনি তাকে পরীক্ষা করবেন যে তার আল্লাহ রব্বুল আলামিনের উপরে বিশ্বাস কম আছে। বিপদে পড়লে সে আল্লাহকে খুব কমই ডাকে। অথচ একজন গরিব মানুষ, সে যদি ভালো আমলদার হয়, নামাজি হয়, পরহেজগার লোক হয়, সে যদি কোনো বিপদে পড়ে তাহলে সে বলে, আমি যদিও বিপদে পড়েছি, আমার আল্লাহ আমাকে বিপদে ফালাইছেন, এর ভিতরে অবশ্যই কোনো না কোনো ভালাই আছে। এই কথাটা সে বলার মতো যোগ্যতা অর্জন করলো কিভাবে? ঈমান আনার পরে আমল করার কারণে। যখন ঈমানের দাবি সে পূরণ করছে, তখন এই ব্যক্তির ঈমানটা আর জং ধরে নাই, এই ব্যক্তির ঈমানটা শুকিয়ে যায় নাই। যেমন নাকি আপনি একটা গাছ লাগালেন, এই গাছের থেকে যদি আপনি ফল চান, এই গাছের কিন্তু যত্ন নিতে হবে। আপনি গাছটা লাগায় রাখলেন, আর কোনো কাজ করলেন না, এটা কিন্তু হবে না। আপনি গাছ লাগালেন, তার পাশে কোনো সময় ঘাস হয়ে যায় কিনা সেটা দেখতে হবে, মাঝে মধ্যে পানি দিতে হবে। গাছটা যদি কোনো সময় বেঁকিয়ে যায়, কিছু লাঠি গেড়ে এটাকে সোজাভাবে বেঁধে দিতে হবে, রোদের আলো ঠিকভাবে লাগতেছে কিনা দেখতে হবে। তার মানে গাছ লাগানোর পরে যদি ওই গাছের যত্ন করা হয়, তাহলে একটা সময় ওই গাছের থেকে ফলের আশা করা যায়। আর যদি আপনি এই গাছটার যথাযথ হেফাজত না করেন, গাছটার নিরাপত্তার ব্যবস্থা না করেন, হয়তো গাছটা এক সময় পানির অভাবে মারা যাবে, রোদের অভাবে মারা যাবে, অথবা ওই গাছটা ছাগল বা গরুর খাদ্য হবে। ঠিক কিনা বলেন? মানুষের ঈমানটাও এইরকম। মানুষ যখন ঈমান আনার পরে আমল করে না, আমল ছেড়ে দেয়, শুধু ওই আশায় বসে থাকে যে আল্লাহর রাসূল তো বলছেন যে ঈমান আনলো সে জান্নাতি, এই আশায় যখন বসে থাকে, যেমন নাকি ওই অরক্ষিত গাছকে ছাগল খেয়ে ফেলে, অথবা ঝড়ে নষ্ট হয়ে যায়, পানির অভাবে ওই গাছ মারা যায়, অনুরূপভাবে আমাদের ঈমানকে যদি আমল দ্বারা হেফাজত না করা হয়, তাহলে শয়তান ওই ছাগলের মতো ওই ঈমানকে খেয়ে ফেলে। যার কারণে ঈমানদার হওয়ার কারণেও, ঈমানদার নাম হওয়ার পরেও এই ব্যক্তি ঈমান নিয়ে মরতে পারে না। ঈমান এটা বহুত দামি জিনিস। মরণের আগে যদি একবার কালেমা নসিব হয়ে যায়, শেষ কথা যদি কালিমা হয়, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ হয়, সেই ব্যক্তি জান্নাতি হয়ে যাবে। জান্নাত তো সহজ জিনিস না, তাই না? ঠিক কিনা বলেন? তাহলে এই জিনিসটাও বুঝতে হবে যে শেষ কথা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হওয়া এটাও সহজ কাজ নয়। যেহেতু ঈমান এইরকম দামি, ঈমানের হেফাজত করতে হবে ওই রকম দামি জিনিস দিয়ে। যেমন আমাদের বাড়িতে যদি কারো দামি গহনা থাকে, সেই গহনাগুলা, স্বর্ণগুলা সে তার বাড়ির সর্বোচ্চ সুরক্ষিত স্থানে রাখে। ঠিক কিনা বলেন? আলমারি থাকে, আলমারির 3 স্তর বিশিষ্ট ভিতরে আবার একটা গোপন ডয়ার থাকে, সেইখানে সে হেফাজত করে রাখে। কারণ কি? কারণ এই স্বর্ণ, এটাকে যদি অরক্ষিত রাখা হয়, চোরে রাখবে না, ডাকাতে রাখবে না, এগুলাকে তারা নিয়ে যাবে, ছিনতাইকারী ছিনতাই করে নিয়ে যাবে, সন্ত্রাসী সন্ত্রাসের মাধ্যমে নিয়ে যাবে। অনুরূপভাবে ঈমান হলো এমন একটা দামি জিনিস, এই ঈমানওয়ালা হয়ে যদি কেউ মারা যায় জান্নাতে যাবে। অথচ শয়তান আল্লাহ রব্বুল আলামিনের কাছ থেকে যখন বিতাড়িত হলো, আল্লাহ রব্বুল আলামিন যখন তাকে বেহেশত থেকে বের করে দিলেন, এই শয়তান আমাদের চিরন্তন শত্রু হয়ে গেল। আর আল্লাহর কাছে আল্লাহর ইজ্জতের কসম খেয়ে এসে বলল, সে শয়তান আল্লাহর কাছে বলল, ক্বালা ফাবিইজ্জাতিকা লাউগওয়িয়ান্নাহুম আজমাঈন
ইল্লা ইবাদাকা মিনহুমুল মুখলাসিন। শয়তান আল্লাহর ইজ্জতের কসম খেয়ে বলে, আল্লাহ আপনার ইজ্জতের কসম, আপনার ইজ্জতের কসম, আমি এই বনি আদমকে পথভ্রষ্ট করব, জাহান্নামী করে দিব, তবে যারা মুখলেস বান্দা এরা ব্যতীত। মুখলেস বান্দার সহজ একটা পরিচয় হলো যেই ব্যক্তি ঈমান আনার পরে সৎকর্ম করে, আমল করে, আমলে সলেহ করে, ঈমানের সকল দাবি পূরণ করে, তাকে বলা হয় মুখলেস বান্দা। কারণ এই ব্যক্তি আমলের দ্বারা তার ঈমানের হেফাজত করে, ঈমানের সুরক্ষার ব্যবস্থা করে। যখন ঈমানের সুরক্ষার ব্যবস্থা হয়, শয়তান তার ঈমানটা চুরি করতে পারে না। কিন্তু যেই ব্যক্তি মুসলমানের ঘরে জন্ম নিয়ে ঈমানদার পদবি লাভ করে, আল্লাহকে বিশ্বাস করে, রাসূলের রিসালাতকে স্বীকার করে, কিন্তু আমল করে না, ওই ব্যক্তির ঈমান সুরক্ষিত থাকে না, অরক্ষিত হয়, এবং শয়তান তার ঈমান নিয়ে মরণের সময় বেঈমান করে দুনিয়া ছেড়ে পাঠায়। তার মানে বোঝা গেল, মুমিনকে আল্লাহ হুকুম দিলেন, মুমিন দুইটা আদেশ তোমার উপরে, এই দুইটা আদেশ যদি মান্য করতে তুমি ফেইলার হও, ব্যর্থ হও, সাবধান মুমিন, তুমি জাহান্নামের জ্বালানি হয়ে যাইবা। এক নম্বর মুমিন, শোনো, তুমি ঈমান আনছো, এরপরেও তুমি জাহান্নামের আগুন থেকে নিজেকে বাঁচাবা। দুই নম্বর মুমিন, তুমি শুধু একা বাঁচলে হবে না, তোমার অধীনস্থ যারা আছে তাদেরকেও জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাবা। তাহলে নিজে না হয় বাঁচলাম, পরিবার পরিজনকে কিভাবে বাঁচাবো? জাহান্নাম থেকে কাউকে বাঁচানোর ক্ষমতা কোনো মানুষের আছে? হেদায়াত দেওয়ার ক্ষমতা কারো নাই। বিশ্বনবীর চাচা আবু তালেব ক্লান্তি লগ্ন অবস্থায় মরণের পূর্ব মুহূর্তে আল্লাহর রাসূল চিন্তিত পেরেশান, যেই চাচা দুনিয়ায় আছেন এমত অবস্থায় দ্বীনের কাজে কোনো কষ্ট হয় নাই, এই চাচা আমার জন্য কত কষ্ট করলেন। নবীর মন চায়, মন চায় আমার চাচা যদি ঈমানদার হয়ে দুনিয়া ছেড়ে যাইতো বড় ভালো হতো। এই আশায় নবী চাচার শিয়রে এসে বারবার বলে, চাচা আপনি বলেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আপনি শুধু বলেন আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নাই। আমি যে নবী এই স্বীকৃতিও দেওয়া লাগবে না, আপনি শুধু বলেন আল্লাহ এক, কিয়ামতের ময়দানে আমি আপনার জন্য সুপারিশ করব। বারবার নবী বলেন, নবী বলেন, কিন্তু আবু তালেবের ঈমান নসিব হলো না। নবীর মনটা বড় খারাপ। আল্লাহ আয়াত নাজিল করে নবীকে বলেন, ইন্নাকা লা তাহদি মান আহবাবতা ওয়ালা কিন্নাল্লাহা ইয়াহদি মান ইয়াশা। হে নবী, মন খারাপ হওয়ার কোনো কারণ নাই। আর আপনি যাকে ইচ্ছা তাকে হেদায়েত দিতে পারবেন না, কারণ আপনি হেদায়েতের মালিক নয়, বরং আমি আল্লাহ যাকে চাই আমি আল্লাহ তাকে হেদায়েত দিব। আপনার দায়িত্ব কাউকে জান্নাতে নেওয়া নয়, কাউকে জাহান্নামে নেওয়াও নয়। আপনার দায়িত্ব হলো আমি আল্লাহ আপনাকে যেই দায়িত্ব দিয়েছি সেই দায়িত্ব পালন করা। মক্কা জীবনে নবীর উপরে দায়িত্ব তিনটা দায়িত্ব। কয়টা দায়িত্ব? এক নাম্বার, যেহেতু মক্কার এরা সব মুশরিক, আল্লাহ রব্বুল আলামিনের একত্ববাদে এদের কোনো বিশ্বাস নাই। নবীর প্রথম দাওয়াত প্রত্যেককে জানায়া দিবা আল্লাহ এক, আল্লাহ এক, আল্লাহর সাথে কোনো শিরিক করা চলবে না। দেবদেবীর মাধ্যমে আল্লাহর আরাধনা করা যাবে না, মূর্তি পূজা করা যাবে না, কারণ আমার আল্লাহ হলো এক। এখন যদি কেউ প্রশ্ন করে, মুহাম্মদ তোমাকে আবার এই পাওয়ার কে দিল যে এক আল্লাহর কথা তুমি দাওয়াত দাও? তোমার কি সার্টিফিকেট আছে?
তাহলে নবী আপনি জানায়া দিবেন, হেরা গুহায় আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমাকে তোমাদের উপরে নবী হিসাবে প্রেরণ করেছেন। এখন যদি কেউ মানে তো ভালো কথা, যদি কেউ না মানে তাহলে আখিরাতে তার জন্য কি শাস্তি তা জানায়া দিবেন। তাইলে মক্কা জীবনে নবীর দায়িত্ব ছিল তিনটা: তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাত। এই তিনটা বিষয়ের কথা মানুষের কাছে পৌঁছায়া দেওয়া। আল্লাহর রাসূল প্রাথমিক অবস্থায় কিছুদিন গোপনে দাওয়াত দিছেন। আল্লাহ রব্বুল আলামিন কিছুদিন পর আয়াত নাজিল করলেন, ওয়া আনযির আশীরাতাকাল আকরাবিন। হে রাসূল, আপনি এবার আপনার নিকটস্থদেরকে সতর্ক করেন। মক্কায় যারা ছিল, আবু লাহাব, আবু জেহেল, উতবা সাহেবা, সব কাছের লোক, কুরাইশ গোত্রের লোক। এইবার বিশ্ব নবী যখন প্রকাশ্যে তাদের কাছে আল্লাহর কথা কয়, এইবার যেই আবু লাহাব নবীর জন্মে খুশি, এত খুশি, এত খুশি, যেই দাসী নবীর জন্মের সংবাদ আবু লাহাবকে দিল, আবু লাহাব খুশি হয়ে সাথে সাথে দাসীকে আজাদ করে দেয়। মুহাম্মাদের প্রাধান্য মক্কায় এত বেশি, আবু জেহেলের মতো লোক বিশ্বনবী মুহাম্মাদকে আল আমিন খেতাব দেয়। এই নবী যখন প্রকাশ্যে আল্লাহর কথা তাদের কাছে কয়, এইবার আবু জেহেল দুশ্মন, আবু লাহাব দুশ্মন, উতবা সাহেবা দুশ্মন। এরা ঈমান আনে না তো আনেই না, বরং নবীর দ্বীনি কাজের বিরোধিতা করে। নবী বড় পেরেশান, চিন্তিত। খাওয়া দাওয়া নবী বন্ধ করে দিলেন, ক্লান্ত হয়ে গেলেন, দুর্বল হয়ে গেলেন। কারণ আমার কাছের লোকগুলা জাহান্নামী হয়ে যাবে। এমত অবস্থায় আল্লাহ রব্বুল আলামিন নবীকে উদ্দেশ্য করে বলেন, লাআল্লাকা বাখিউন নাফসাকা আল্লা ইয়াকুনু মুমিনিন। হে রাসূল, এরা মুমিন হয় না, ঈমান আনে না। এই কারণে কেন আপনি নিজেকে নিঃশেষ করে দেন, নিজেকে ধ্বংস করে দেন? আপনি শুনে রাখেন হে রাসূল, আমি তো চাই না যে আমার দলে লোক বেশি হোক। ইমানদার বেশি হলেও আল্লাহর কোনো লাভ নাই। আল্লাহর কসম, সমগ্র দুনিয়ার মানুষ যদি মুমিন হয়ে যায়, আল্লাহ রব্বুল আলামিনের যেই জালালিয়াত, যেই সম্মান, যেই মর্যাদা বিন্দু পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে না। আবার যদি সমগ্র দুনিয়ার মানুষ মুশরিক হয়, নাফরমান হয়, বেদিন হয়, আল্লাহর নাফরমানি করে, আল্লাহর কসম আল্লাহর ইজ্জতের বিন্দু মাত্র কমতি হবে না। এ তো গণতান্ত্রিক সিস্টেম না, ভোট বেশি পাইলেই ক্ষমতায়, যেমনে পারো ভোট নেও, বেশি হলেই ক্ষমতায়। এটা তো এমন না। আল্লাহ রব্বুল আলামিন ওই রকম মোমেন চান না। আল্লাহ রব্বুল আলামিন এইবার নবীকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বলেন, শোনো, এরা মোমেন হয় না, তুমি এই কারণে কেন চিন্তিত হও? কিন্তু শুনে রাখো, ইন্না শাআনু নাজ্জিল আলাইহিম মিনাস সামাই আয়াতান ফাযাল্লাত আ'নাকুহুম লাহা খাদিঈন। আমি আল্লাহ যদি চাইতাম এদের উপরে আসমান হতে এমন নিদর্শন নাজিল করতাম, এরা ঈমান আনতে বাধ্য হতো। মুফাসসিরিন কেরাম লেখেন, আল্লাহ যদি চাইতেন প্রত্যেকটা নবীর সাথে একটা আযাবের ফেরেশতা পাঠাইতে পারতেন। আযাবের ফেরেশতা আসতো, নবী যখন দ্বীনের দাওয়াত দিত, অস্বীকার করার সাথে সাথে সাইজ শুরু। এখন যদি এমন অবস্থা হতো যে নবী বলছে আল্লাহ এক, আমি রাসূল, না মানলেই লাঠি, সব ঈমান আনতো কিনা বলেন? সব মোমেন হয়ে যাইত। কিন্তু আল্লাহ তো ওইরকম মোমেন চান না। আল্লাহ কেমন মোমেন চান? আল্লাহ চান যে একজন ব্যক্তি বুঝে শুনে, সুস্থ মস্তিষ্কে, কোন রকমের প্রেসার ছাড়া, চাপ ছাড়া, লোভ ছাড়া, লাভ ছাড়া, ভয় ছাড়া সেই ব্যক্তি ঈমান আনবে, আল্লাহকে বিশ্বাস করবে, নবীর রিসালাতকে স্বীকার করবে। তখন যদি সে ঈমানদার হয়, বুঝে শুনে, সুস্থ মস্তিষ্কে, চাপবিহীন অবস্থায়, লোভ ছাড়া, লাভ ছাড়া, ভয় ব্যতীত, তাহলে ওই ঈমানদার হবে বেলালের মতো ঈমানদার,
জীবন চলে যাবে তবু ইমান ছাড়বে না, ঠিক কিনা বলেন? আর যদি লোভ লাভ ভয়ে ইমান আনে, এ তো ইমানদার হবে বই কি, কিন্তু মুনাফিক মার্কা ইমানদার। কারণ মদিনায় যেই মুনাফিকরা ছিল এরা তো রাসূলের সাথে নামাজ পড়তো, এরা নিজেদেরকে মোমেন দাবি করার কারণ ছিল দুইটা। এক নম্বর কারণ লোভ লাভ, দুই নম্বর কারণ হলো ভয়। এরা প্রথমত চিন্তা করছে যদি মক্কায় তো সুপ্রিম পাওয়ার এখন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের, এখন যদি মক্কায় বসবাস করতে হয় তাহলে এনার দলের লোক হতে হবে। তাহলে কি করা যায়, আমরা সকলে মোমেনের ড্রেস পরবো, উপর দিয়ে মোমেনের ভাব দেখাবো, নামাজ পড়বো, রোজা রাখবো, এর দ্বারা আমরা আমাদের পিঠ বাঁচাবো। কারণ আকাম কুকাম করলে তো ধোলাই হবে, কিন্তু আমরা যখন মোমেনের লেবাসে থাকবো আমাদের জন্য অনেক ছাড় হবে। এই ভয়ে এরা নিজেদেরকে পরিচয় দেয় মোমেন। দ্বিতীয়ত লাভ আর লোভ কিসে, মুসলমানরা যখন জেহাদে যাবে আমরাও এদের সাথে সাথে যাব, কিন্তু পিছনে থাকব। যখন জেহাদ হবে ওরা মরবে, গনিমতের মাল যখন হাসিল হবে আমরা এদের সাথে সমান ভাগ পাব। তাহলে মুনাফিক ঈমান আনে দুই কারণে। এই কারণে এরা এত নিকৃষ্ট যে এদের স্থান জাহান্নামের এত নিকৃষ্ট স্থানে হবে যেই স্থানটা কাফেরেরও হবে না। তাই আল্লাহ বলতেছেন এদের সম্পর্কে যারা মুনাফিক, ইন্নাল মুনাফিকিনা ফিদ-দারকিল আসফালি মিনান নার ওয়া লান তাজিদা লাহুম নাসীরা। মুনাফিকের স্থান হবে জাহান্নামের সবচাইতে তলদেশে, নিকৃষ্ট আযাব হবে মুনাফিকের। আল্লাহ বলেন ওয়া লান তাজিদা লাহুম নাসীরা, আল্লাহ তাকিদ দিয়ে গুরুত্বের সাথে বলেন তাদের জন্য কেউ সাহায্যকারীও হবে না। তাই আল্লাহ চান না আমার দলে ইমানদার অনেক হোক, কারণ আল্লাহর কাছে একটা মুমিনের এত দাম, এত দাম। মুসলিম শরীফের ভিতরে হাদিসটা আসছে, আল্লাহর নবী বলেন সমগ্র দুনিয়ার সব মানুষও যদি কাফের হয়ে যায়, মুশরিক হয়ে যায়, বেদিন হয়ে যায়, কিন্তু এমন একটা লোক থাকে যে আল্লাহ আল্লাহ বলে, আল্লাহ রব্বুল আলামিনের কাছে ওই একটা মোমেনের এত দাম, এত দাম, ওই মোমেনের সম্মানে আল্লাহ দুনিয়া ধ্বংস করবেন না। তাহলে আল্লাহর কাছে সংখ্যাধিক্যর প্রাধান্য নাই, আল্লাহর কাছে প্রাধান্য হলো ইখলাসের, আমলের, নিয়তের। তাই আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলে, হে নবী চিন্তার কোনো কারণ নাই, আমি যদি এদেরকে ঈমান আনতে বাধ্য করতে চাইতাম আসমান হতে প্রত্যেকটা নবীর সাথে একটা আযাবের ফেরেশতা পাঠাতে পারতাম, যাতে করে আনাকুহুম লাহা খাদিঈন, এই সমস্ত মানুষগুলার মাথা ছিল উঁচু, অহংকারের মাথা উঁচু, অহংকার বশত ঈমান আনত না। আল্লাহ তাই বুঝায় দেন এদের মস্তক অবনত হয়ে যেত, অর্থাৎ তারা ঈমান আনতে বাধ্য হতো। তাই নবীর দায়িত্ব ছিল দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া, হেদায়েতের মালিক হলো আল্লাহ। তাই আমাদের উপরে দ্বিতীয় দায়িত্ব হলো শরীয়ত পদ্ধতিত পন্থায় আল্লাহ যেই আদেশগুলা আমাদেরকে করেছেন, আমাদের যেই অধীনস্থদের ব্যাপারে সেই আদেশগুলা মান্য করা, এইভাবে তাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করা। তাহলে দ্বিতীয় আদেশটার অর্থ হলো এই, তুমি নিজে বাঁচো, তোমার পরিবার পরিজনকে বাঁচানোর জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করো। এইবার আল্লাহ ভয় দেখালেন জাহান্নামের ভয়। আল্লাহ তো লোভ দেখাইতে পারতেন জান্নাতের লোভ, কিন্তু ভয় কেন দেখালেন? একটা কারণ হতে পারে, কারণ বুদ্ধিমান বিবেকবান লোক যারা, এরা লোভের চাইতে ভয়কে প্রাধান্য দেয় বেশি। এরা চিন্তা করে একটা জায়গায় যাব, 50-50 চান্স, ডু অর ডাই, গেলে মরতেও পারি, লাভও হতে পারে। যেই ব্যক্তি চালাক সে চিন্তা করে বেঁচে থাকলে সুযোগ বহুত আসবে, কিন্তু ওখানে গিয়ে হয়তো আমার মরণও হতে পারে। ভয়টা কাজ করে বেশি। আর যদি কোনো ব্যক্তির ভিতরে ভয়, পরকালের ভয়, এই ভয় তো আরো কঠিন ভয়। এই ভয়টা পরকালের ভয়, জাহান্নামের ভয়, আল্লাহর সামনে হিসাব নিকাশের ভয়।
এই ভয় যদি কোনো মুমিনের ভিতরে প্রবেশ করে, ওই মুমিনের জন্য গুনাহ করা কঠিন হয়ে যায়। ওই মুমিনের ভিতরে যদি জাহান্নামের ভয়টা প্রবেশ করে, ওই মুমিন আলোতে বলেন আঁধারে বলেন, প্রকাশ্যে বলেন অপ্রকাশ্যে বলেন, ইচ্ছায় বলেন অনিচ্ছায় বলেন, তার জন্য গুনাহ করা বড় কঠিন, বড় কঠিন। যদিও গুনাহ শয়তানের ধোঁকায় হয়ে যায়, ওই ব্যক্তি আল্লাহ প্রদত্ত অ্যান্টিবায়োটিক তাওবা করতে দেরি করে না। তাহলে পরকালীন ভয় যদি অন্তরে আসে, জাহান্নামের ভয় যদি অন্তরে আসে, গুনাহ করা কঠিন। আর গুনাহ যদিও হয় কিন্তু তওবা করতে মুমিন দেরি করে না। আল্লাহর নবীর একজন সাহাবী, এর নাম ছিল মায়াজ ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। একদিন মদিনার পথ দিয়ে হাঁটতেছেন, হঠাৎ একটা সুন্দর নারীর উপরে তার নজর গেছে। যুবক মানুষ, চেহারা দেখে পাগল হয়ে গেছে। শয়তানেও ধোঁকা দিছে। খোঁজ নিয়ে জানতে পারলো এই সুন্দরী মেয়েটা একটা আনসার সাহাবীর গোলাম, বাদী। মায়াজ ইবনে মালিক এই রমণীর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করলো। কত কথা কত কথা, আস্তে আস্তে দুজনের সম্পর্কটা গভীর হলো, দেখা হলো, কথা হলো। এইবার দুজনে গোপনে নিভৃতে নিরালায় মিলিত হলো। তৃতীয় পক্ষ শয়তান উপস্থিত, দুজনকে ধোঁকা দিল। এমন ধোঁকা, দুজনে জেনা করে ফেললো। এইবার জেনার মজা শেষ হয়ে গেল, গোনার মজা শেষ হয়ে গেল, শয়তান দূরে চলে গেল। এতক্ষণ আবেগ কাজ করতেছিল, এবার আবেগ পালায় গেল, বিবেক চলে আসলো। এতক্ষণ আলো কাজ করতেছিল, এখন বাস্তবতা সামনে চলে আসলো। কল্পনার জগৎ থেকে যখন সরে আসলো, বাস্তবতা যখন সামনে আসলো, মায়াজ ইবনে মালিক এইবার চিন্তা করে, আহারে আমি তো আল্লাহর নবীর সাহাবী, আমার দ্বারা কেমন একটা জঘন্য ঘটনা ঘটলো, গুনাহ ঘটলো। এই গুনার তাওবা তো আস্তাগফিরুল্লাহ পড়লে হবে না। যেমন গুনাহ, প্রতিটা গুনার ওই রকম তাওবারও সিস্টেম আছে। এক লোক সারা জীবন মানুষের টাকা জুলুম করে খাইছে, এইবার মরার কিছুদিন আগে স্ট্রোক একবার যখন করছে, ৩-৪ বার হজ কইরা মসজিদ থেকে বাইরই হয় না। যে কারণ মসজিদে তো শয়তান ঢুকতে পারবে না, রহমতের ফেরেশতা ইমানের সাথে আমার জানটা জানি নিতে পারে, এই আশায়। এখন বলেন, যেই ব্যক্তি সারা জীবন বান্দার হক নষ্ট করলো, আস্তাগফিরুল্লাহর তওবা তার জন্য না, তার জন্য তওবা হলো ওই যে বান্দাদের হক নষ্ট করছে তাদের হক ফেরত দেওয়া। বুঝতে পারছেন তো? তাহলে এইবার মায়াজ ইবনে মালিক জেনা করছে, জেনার শাস্তি হলো পাথর মারা হবে, পাথর নিক্ষেপ করা হবে, হত্যা করা হবে, পাথর নিক্ষেপ করে। কিন্তু মায়াজ ইবনে মালিক এইবার চিন্তা করা শুরু করছে, আমার দ্বারা জেনার মতো গুনাহ হয়ে গেল, এর তাওবা তো আস্তাগফিরুল্লাহ পড়লে হবে না, এর তাওবা তো বড় কঠিন, বড় কঠিন। পরকালের ভয় মায়াজ ইবনে মালিককে ধরে বসলো। জাহান্নামের চিন্তা মায়াজ ইবনে মালিকের মনে কাজ করা শুরু করলো। মায়াজ ইবনে মালিক চিৎকার দিতে দিতে বিশ্বনবীর দরবারে গিয়ে বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি জেনা করেছি, আমাকে পবিত্র করে দেন। আল্লাহর রাসূল কোনো জবাব দেন না। মায়াজ ইবনে মালিক আল্লাহর রাসূলের সামনে গিয়ে চিৎকার করে আবার বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, জেনা করেছি, আমাকে পবিত্র করে দেন। আল্লাহর রাসূল কিছু বলেন না। আবার মায়াজ ইবনে মালিক চিৎকার দিয়ে বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, জেনা করেছি, আমাকে পবিত্র করে দেন। আল্লাহর রাসূল বলেন, যাও, তুমি হয়তো চোখের জেনা করছো, তুমি যাও আল্লাহর কাছে তওবা করো, ক্ষমা চাও, আল্লাহ মাফ করে দিবে। মায়াজ ইবনে মালিক বাড়ির পথে রওনা হয়। কিছুদিন যাওয়ার পর বিবেক আবার বলে, মায়াজ, তুমি তো যেই গুনাহ করছো, এই গুনাহ তো মুখের তওবা দ্বারা কাজ হবে না। জাহান্নামের চিন্তা। মায়াজ ইবনে মালিক আবার রাসূল আকরামের দরবারে আসে, বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি জেনা করেছি, আমাকে পবিত্র করে দেন। আল্লাহর রাসূল বলে, মায়াজ, তুমি কি বলতে চাও? মায়াজ বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি তো এমন জেনা করেছি, এমন সম্পর্কের জেনা আমি করেছি যা কিনা হালাল স্বামী স্ত্রী গোপনে নিবৃতে করে। আল্লাহর রাসূল বলে, মায়াজ, তুমি কি জানো এর শাস্তি কি? বলে, জানি। আল্লাহর রাসূল সাহাবাদেরকে জিজ্ঞাসা করে, এই মায়াজ পাগল কিনা? সকলে বলে, না ইয়া রাসূলুল্লাহ, পাগল না।
তাহলে পরীক্ষা করো মায়াজ ইবনে মালিক নেশাগ্রস্ত কিনা, মদ খাইছে কিনা। মুখের কাছে নাক নেওয়া হয়, দেখা গেল মায়াজ ইবনে মালিক নেশাগ্রস্ত না, মদও খায় নাই। আল্লাহর রাসূল আবার বলে, মায়াজ তুমি কি চাও? মায়াজ বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, জেনা করেছি, জেনার যেই শাস্তি তা আমাকে দিয়া দেন। পাথর মারা হলো, মায়াজ ইবনে মালিক মারা গেল। কাফন দাফন করা হলো। কিছুদিন পর একদল লোককে নিয়ে আল্লাহর রাসূল মায়াজ ইবনে মালিকের কবরের পাশ দিয়ে আসেন। এর মধ্য থেকে দুইজন ব্যক্তি বলে, দেখো এই তো সেই মায়াজ ইবনে মালিকের কবর। লোকটা বড় বোকা, বড় বোকা। নিজের জেনার সাক্ষী কেউ ছিল না, কেউ জানতো না। আল্লাহর রাসূল জেনা থেকে তওবা করার সুযোগ দিলেন। আল্লাহ গুনাহটাকে গোপন করার সুযোগ আল্লাহ দিয়েছিলেন। কিন্তু এই বোকা মায়াজ মানুষের সামনে নিজের গুনার কথা প্রকাশ করে দিল। সমাজের মানুষ জেনে গেল যে মায়াজ ইবনে মালিক একজন জেনাকার। আল্লাহর রাসূলের কানে এই কথাগুলা গেল। রাসূলের মুখটা মলিন হয়ে গেল, কিছু বলেন না। কিছু দূর যাওয়ার পর একটা মরুভূমি দেখা যায়। মরুভূমির ভিতরে একটা গাধা মরে আছে। গাধাটা রোদের তাপে ঝলসানিতে পা গুলো ফুলে গেছে, উপরের দিকে উঠে গেছে। আল্লাহর রাসূল দাঁড়ালেন, জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় সেই ব্যক্তিদ্বয় যারা মায়াজ ইবনে মালিকের কবরের পাশে এই কথাগুলা বলছ? ওই দুই ব্যক্তি এসে বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমরা এই কথাগুলা বলছি। আল্লাহর রাসূল বলে, যাও ওই যে মরা গাধা দেখা যায়, ওই মরা গাধার গোশত খাও। এইবার তারা বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ক্ষমা করেন, মাপ চাই, মরা গাধার গোশত কি খাওয়া যায়? আল্লাহর রাসূল বলে, শোনো, মরা গাধার গোশত খাওয়া যায় না, কিন্তু তোমরা তো তোমাদের মৃত ভাই মায়াজ ইবনে মালিকের গোশত খাইছো। তোমরা মনে রাখো, মনে রাখো, মায়াজ ইবনে মালিক যদিও জেনা করছে, জেনার থেকে তওবা করছে, তার তওবা আল্লাহর দরবারে এমন কবুল হয়েছে, যদি তার তওবা সমগ্র কওমের ভিতরে যদি বন্টন করে দেওয়া হয়, তাহলে সমগ্র কওমের জন্য ওই তওবা যথেষ্ট হয়ে যাবে। তাহলে এমন তওবা নসিব হলো পরকালের ভয় থাকার কারণে। এই কারণে আল্লাহ পরকালের ভয় দেখালেন। তাহলে এক নম্বর আদেশ, নিজে বাঁচো। মুমিনকে আল্লাহ উদ্দেশ্য করে বলতেছেন, হে মুমিন, নিজে বাঁচো। দুইটা প্রশ্নের জবাব হবে, কেন বাঁচবো, কিভাবে বাঁচবো। এক নম্বর প্রশ্ন, আমি মুমিন, কিন্তু জাহান্নাম থেকে কেন বাঁচবো, কেন? কারণ কিয়ামতের ময়দানে কেউ আপন থাকবে না। দুনিয়ায় যেই জিনিসগুলা কাজে লাগে বেশি, পরকালে কাজে লাগবে না। প্রত্যেকটা মানুষের দুনিয়ায় দুইটা জিনিস বেশি কাজে লাগে। এক নাম্বার, যদি কারো সম্পদ থাকে, টাকা থাকে, পয়সা থাকে, এইগুলা কাজে লাগে বেশি। আর যার টাকা পয়সা নাই, তার যদি 5টা ছেলে থাকে, সেইগুলা কাজে লাগে বেশি। এই দুইটা জিনিস দুনিয়ায় যার নাই, তার অবস্থা খারাপ। একদল মানুষ তো এমনও কথা বলে, জঘন্য আকীদা সম্পন্ন কথা বলে, মানি ইজ দ্য সেকেন্ড গড। নাউজুবিল্লাহ। তারা বলে যে টাকা তো দ্বিতীয় খোদা, তার মানে সম্পদকে তারা এত প্রাধান্য দেয়। অথচ আল্লাহ বলেন, দুনিয়ার জগতে যদিও এগুলা তোমাদের কাজে লাগে, কিন্তু সাবধান, ইয়াউমা লা ইয়ানফাউ মালু ওয়ালা বানুন। আল্লাহ বলেন, কিয়ামতের দিন সন্তান এবং সম্পদ এগুলা কোনো কাজে আসবে না। দুনিয়ার জমিনে চলো, মুরব্বি হাঁটতেছে বাজার থেকে ব্যাগ নিয়া, হাঁটতে কষ্ট হয়, পাশের থেকে যুবক বলে, চাচা বোঝাটা, ব্যাগটা আমাকে দেন। কিয়ামতের ময়দানে প্রত্যেকটা মানুষের বোঝা থাকবে, গোনার বোঝা। কিয়ামতের ময়দানে যার গোনার বোঝা নাই, সে কিন্তু কারো গোনার বোঝাও বহন করে দিবে না। একজনের পাপ আর একজন নিবে না, একজনের গোনার বোঝা আর একজন বহন করে দিবে না। অথচ দুনিয়ার জমিনে মানুষ মানুষকে ফিরি ফিরি সাহায্য করে, আর একজনকে সহযোগিতা করে, কষ্ট করে। কিন্তু কিয়ামতের ময়দানে কেউ কাউকে সহযোগিতা করবে না, অন্য কারো বোঝা কেউ বহন করবে না।
সেই দিন গুনার বোঝা কেউ কাঁধে নিতে চাইবেও না। আল্লাহ বলেন ওয়ালা তাজিরু ওয়াজিরাতু উজরা উখরা। শুধু কি তাই, কিয়ামতের ময়দান এমন কঠিন মুসিবতের ময়দান। দুনিয়ার জমিনে ভাইয়ের সাথে ভাইয়ের সম্পর্ক কত, পিতার সাথে সন্তানের কত মোহাব্বত, স্বামীর সাথে স্ত্রীর কত মোহাব্বত, কত মায়া, কত ভালোবাসা। পিতা তো সন্তানকে এমন ভালোবাসে নিজের জীবনটা দিতেও তৈয়ার, মা তার সন্তানকে এত ভালোবাসে নিজের জীবন দিতে তৈয়ার। কিন্তু আমার আল্লাহ বলে বান্দা শোন শোন, কিয়ামতের ময়দানে এই আপন কেউ কিন্তু তোর আপন থাকবে না। সূরা আবাসার ভিতরে আল্লাহ বলেন ইয়াউমা ইয়াফিরুল মারউ মিন আখিহি ওয়া উম্মিহি ওয়া আবিহি ওয়া সাহিবাতিহি ওয়া বানিহি লিকুল্লি ইমরিইম মিনহুম ইয়াউমাইযিন শাআনুন ইউগনি। আল্লাহ বলেন সেই দিন ভাই তার ভাই থেকে পালাবে, অথচ দুনিয়ায় ভাইয়ের সাথে ভাইয়ের কত মোহাব্বত। সেই দিন পিতা তার সন্তান থেকে পালাবে। বিশ্বনবী বলেন কিয়ামতের ময়দান এমন কঠিন মুসিবতের ময়দান, সেই দিন পিতা তার পিতৃত্বকে অস্বীকার করবে। সন্তান এবং পিতার ভিতরে সাক্ষাৎ হয়ে যাবে। সন্তান নিজেকে নিজের পরিচয় পিতার সামনে পেশ করবে, বলবে আমি অমক, আমি আপনার সন্তান। দুনিয়ায় আপনি আমাকে এত মোহাব্বত করতেন, ভালোবাসতেন। সেই দিন পিতা বলবে হ্যাঁ আমি দুনিয়ায় ছিলাম, বিবাহ করেছিলাম ঠিক, কিন্তু আমার যে দুনিয়ায় কোনো সন্তান ছিল তা আমার মনে নাই। যেই মা, প্রত্যেকটা মা কত কষ্ট করে সন্তানকে গর্ভধারণ করে, নাড়ি ছেঁড়া ধন, এত মোহাব্বত সন্তান মা সন্তানকে করে। দুনিয়ার ভিতরে প্রত্যেকটা মা তার সন্তানকে এত পরিমাণ মোহাব্বত করে, ভালোবাসে। সেই দিন সেই মোহাব্বতের মা ও তার মাতৃত্বকে অস্বীকার করবে। দুনিয়ায় প্রত্যেকটা মানুষ কর্মজীবনে কষ্ট করে সন্তান স্ত্রীর জন্য। জীবনের যত টাকা ইনকাম করে এর 50%-এর নমিনি স্ত্রী, বাকি 50% সন্তান। এই সন্তান, এই স্ত্রী কিয়ামতের ময়দানে তাদের থেকে পালাবে। প্রত্যেকটা ব্যক্তি নিজের অবস্থা নিয়ে চিন্তা করবে। ঈসা নবীর মতো পয়গম্বর, রূহুল্লাহ যাকে বলা হয়, সেই ঈসা নবী পর্যন্ত ইয়া নাফসি করতে থাকবে। সুতরাং মোমেন সাবধান সাবধান, ওই কঠিন কিয়ামতের ময়দানে, ওই মুসিবতের দিন কেউ আপন নয়। সুতরাং সেই দিনের প্রস্তুতি তুমি দুনিয়ায় থাকতে গ্রহণ করো। কিভাবে করব আল্লাহই তো শিখায়া দেন। ঈমান তো আনছো। আল্লাহ বলেন ইন্নাল্লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাত কানাত লাহুম জান্নাতুল ফিরদাউসি নুজুলা। আল্লাহ এখানে জান্নাতুল ফিরদাউস পাওয়ার জন্য দুইটা শর্ত দিলেন। 1 নাম্বার ঈমান আনো, মোমেন তো ঈমান আনছে। 2 নাম্বার শর্ত দিলেন বান্দা আমলে সালেহ করো। আমল আর আমলে সালেহ এর ভিতরে তফাত আছে। শুধু আমল আর আমলে সালেহ এর ভিতরে তফাত আছে। মসজিদে একই ইমামের পিছনে নামাজ পড়ে 2 জন ব্যক্তি, একই রাত একই কাতার পাশাপাশি দাঁড়ালো। একজনের অন্তর আমি নামাজটা পড়তেছি আমার আল্লাহর জন্য, আর একজনের চিন্তা আমি নামাজ পড়ি যাতে করে এলাকার মানুষ আমাকে নামাজি বলে। এই 2 জনের কথা, যে আল্লাহর জন্য নামাজ পড়ে এর নামাজটা হলো আমলে সালেহের অন্তর্ভুক্ত। আর যেই ব্যক্তি মানুষের জন্য নামাজ পড়ে, যদিও তারটা আমল কিন্তু আমলে সালেহ না। আর আমলে সালেহ যদি না হয় তাহলে ওই আমল আল্লাহর কাছে তো গ্রহণযোগ্য নাই, বরং ওই আমলের কারণে তাকে আরো জাহান্নামে যেতে হবে। আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত হাদিস, আল্লাহর রাসূল বলেন কিয়ামতের ময়দানে সর্বপ্রথম 3 শ্রেণীর মানুষকে হিসাবের জন্য ডাকা হবে। 1 নম্বর
আল্লাহ রব্বুল আলামিন একজন শহীদকে ডাকবেন। রক্তাক্ত অবস্থায় শহীদ আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে। আল্লাহ জিজ্ঞাসা করবেন, কি ব্যাপার, তোমার এই হালত কেন? ওই ব্যক্তি বলবে, আয় আল্লাহ, দুনিয়ার জমিনে আপনার দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, আপনার কালিমার পতাকাকে সুউচ্চ স্থানে অবস্থান দেওয়ার জন্য আল্লাহ কাফের মুশরিকের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে করতে আমার জীবনটা দিয়ে দিয়েছি। আল্লাহ বলবেন, জীবন দেওয়া তো বড় কঠিন কাজ, কিন্তু কেন দিছো, কার জন্য দিছো? ওই ব্যক্তি বলবে, আয় আল্লাহ, আমার এই জীবনটা আমি শুধুমাত্র আপনার জন্য দিয়েছি। আল্লাহ বলবেন, না বান্দা, না না, আমি তোমার মনের খবর জানি হে বান্দা। তুমি আমি আল্লাহর জন্য জিহাদ করো নাই, তুমি আমি আল্লাহর জন্য জীবন দাও নাই। তুমি জিহাদ করছো যাতে করে দুনিয়ার মানুষ তোমাকে বীর বলে। তুমি জিহাদ করছো যাতে করে দুনিয়ার মানুষ তোমাকে বাহাদুর বলে। তুমি জিহাদ করছো যাতে করে দুনিয়ার মানুষ তোমাকে বীর, উত্তম বীর, শ্রেষ্ঠ বলে। বান্দা, তুমি যে উদ্দেশ্যে জিহাদ করছো দুনিয়ায়, তুমি তা পেয়ে গেছো। দুনিয়ার মানুষ তোমাকে বীর বলছে, বাহাদুর বলছে। সুতরাং আমি আল্লাহর তরফ থেকে আজকে তোমার জন্য কিছু নাই। তুমি চলে যাও, চলে যাও, তোমার ঠিকানা হলো চিরস্থায়ী জাহান্নাম। আল্লাহ এবার একজন মালদারকে ডাকবেন। আল্লাহ জিজ্ঞাসা করবেন, হে সম্পদওয়ালা, আমি আল্লাহ দুনিয়ায় তোমাকে সম্পদ দিয়েছি, এই সম্পদ তুমি কিভাবে ব্যয় করছো? আর এক হাদিসের ভিতরে আসছে, কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ প্রত্যেকটা বান্দাকে 5টি প্রশ্ন করবেন। এই 5টি প্রশ্নের জবাব না দেওয়া পর্যন্ত কেউ বিন্দু পরিমাণ সামনে অথবা পিছনে যেতে পারবে না। এর ভিতরে একটা প্রশ্ন হবে, বান্দা, তুমি জাগতিক জীবনে কোন পদ্ধতিতে, কোন সিস্টেমে, কোন ওয়েতে, কোন তরিকায় তুমি মাল উপার্জন করেছ? আর এই উপার্জিত সম্পদ তুমি কোন পদ্ধতিতে ব্যয় করেছ? এইবার আল্লাহ ওই গোলামকে জিজ্ঞাসা করবে, গোলাম, তুমি এই সম্পদ কোন পদ্ধতিতে ব্যয় করছো? ওই ব্যক্তি বলবে, আয় আল্লাহ, আমি আপনার প্রদত্ত সম্পদ মানুষের মাঝে দান করেছি। মাদ্রাসা, মসজিদ, ইয়াতিমখানা, গরিব মানুষ, যাকাত সবাইকে দিছি। আল্লাহ বলবেন, কেন দিছো, কেন দিছো? ওই ব্যক্তি বলবে, আয় আল্লাহ, শুধুমাত্র আপনার সন্তুষ্টির জন্য দান করেছি। আল্লাহ বলবে, না বান্দা, না না, আমি তোমার মনের খবর জানি। তুমি আমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দান করো নাই। তুমি দান করেছো যাতে করে দুনিয়ার মানুষ তোমাকে দানবীর বলে। তুমি দান করেছো যাতে করে দুনিয়ার মানুষ তোমাকে সমাজ সেবক বলে। তুমি দান করেছো যাতে করে দুনিয়ার মানুষ তোমাকে গরিবের বন্ধু বলে। বান্দা, দুনিয়ার মানুষ তোমাকে গরিবের বন্ধু বলেছে, সমাজ সেবক বলেছে, দানবীর বলেছে। তুমি যেই উদ্দেশ্যে দান করছো দুনিয়ায়, তুমি তা পেয়ে গেছো। সুতরাং আজকে আমি আল্লাহর তরফ থেকে তোমার জন্য কিছু নাই। তুমি চলে যাও, চলে যাও, তোমার ঠিকানা হলো চিরস্থায়ী জাহান্নাম। আল্লাহ এবার একজন আলেম, আর এক বর্ণনায় আসছে একজন হাফেজকে ডাকবেন। আল্লাহ বলবেন, হে আলেম, এত কষ্ট করে কেন ইলম অর্জন করছো? ওই ব্যক্তি বলবে, আয় আল্লাহ, আমি ইলম অর্জন করছি আপনার সন্তুষ্টির জন্য। আল্লাহ বলবেন, না বান্দা, না না, তুমি আমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ইলম অর্জন করো নাই। তুমি ইলম অর্জন করছো যাতে করে দুনিয়ার মানুষ তোমাকে আলেম বলবে, হাফেজ বলবে, কারি বলবে, মুফতি বলবে, মুহাদ্দিস বলবে, শাইখুল হাদিস বলবে, আল্লামা বলবে। তুমি যেই উদ্দেশ্যে ইলম অর্জন করছো বান্দা, দুনিয়ায় তুমি তা পেয়ে গেছো। দুনিয়ার মানুষ তোমাকে বড় আলেম, হাফেজ, কারি, মুফতি, মুহাদ্দিস, শাইখুল হাদিস বলছে। সুতরাং আজকে আমি আল্লাহর তরফ থেকে তোমার জন্য কিছু নাই। তুমি চলে যাও, চলে যাও, তোমার ঠিকানা হলো চিরস্থায়ী জাহান্নাম। অথচ দুনিয়ায় এই 3টা কাজ বড় কঠিন। জীবন দেওয়া কি সহজ কাজ নাকি? টাকা পয়সা বের করা সহজ কাজ? এক বক্তা বক্তব্য দিচ্ছে, কঠিন বক্তব্য, রক্ত সবার গরম। এক্ষুনি জেহাদ হবে, সশস্ত্র জেহাদ, জীবন দিতে কে কে তৈয়ার? সব হাত উঁচা করিয়া স্লোগানের ঠেলায় উপরের সামিয়ানা উড়ে চলে যাওয়ার মতো অবস্থা। সবাই দাঁড়ায় স্লোগান, গরম স্লোগান। হঠাৎ পিছন দিক থেকে বিকট আওয়াজ, কোথায় জজবার স্লোগান? সব বক্তার দিকে দৌড়, কারণ ওইদিকে তো বাস্ট হইছে,
ওইদিকে নিরাপদ নাই, বক্তার দিকে দৌড়, বক্তা এবার পাড়ার চোটে তক্তা হয়ে গেছে, সব বাকছে ওইদিকে। একজন কয়, কিরে বেটা, একটু আগে না জীবন দিতে তৈয়ার হইলি? কয়, বেটা ও তো জোশে কইছি, এখন আমার ছেলে আছে, মেয়ে আছে, বৃদ্ধ মা বাবা আছে, এগো হক আগে, জলদি বাড়িতে যাই। জেহাদের জজবা শেষ, জীবন দেওয়ার জজবা শেষ। আর একজন পিছন থেকে চিৎকার করে, ওই মিয়া দৌড়াও কেন, দৌড়াও কেন? কয়, আওয়াজ টের পাও নাই, কানে কম শুনো? পুলিশে দেখো না সাউন্ড গ্রেনেড ফুটাইছে? কয়, না ভাই, ও সব কিছু হয় নাই, এখানে বোম টম ফুটে নাই, আমার হুন্ডার টায়ার বাস্ট হয়েছে। তাইলে এক টায়ার বাস্টের আওয়াজে জেহাদের জজবা শেষ হয়ে যায়। জীবন দেওয়া সহজ কাজ না। মানুষ মালকে, সম্পদকে কত ভালোবাসে। পত্রিকার পাতায় খবর আসলো, গত রাত্রে ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে একজন নিহত। কি ব্যাপার? এমন কি জিনিস ছিল যে ছিনতাইকারীকে দেয় নাই, আর ছিনতাইকারী সেটা নেওয়ার জন্য তাকে ছুরি মেরে হত্যা করে ফেললো? খোঁজ নিয়ে জানা গেল টাকা ছিল পকেটে 200, ছিনতাইকারী নিতে চাইছে, দেয় নাই, এইবার ছুরি মেরে দিছে, আঘাতে মারা গেছে। তাহলে 200 টাকার বিনিময়ে মানুষ জীবন দিয়ে দেয়, অথচ কোটি কোটি টাকা মানুষ দান করে, কিন্তু এই দান করে মানুষকে দেখানোর জন্য, আছে না নাই? আর বর্তমান সময়ে তো আলেম হওয়াটাও বড় কঠিন, নিজেও এলেম অর্জন করা কঠিন, আবার পিতামাতার পক্ষ থেকে মাদ্রাসায় দেওয়াটাও কঠিন। এই 3টা কঠিন কাজ করার পরেও তারা ইখলাস না থাকার কারণে এই 3টা আমল হয়েছে, কিন্তু আমলে সালেহ না হওয়ার কারণে কিয়ামতের ময়দানে এই আমলকারীরা জাহান্নামী হয়ে যাবে। এখন যারা হজ করে মানুষকে দেখানোর জন্য, নামাজ পড়ে না মানুষকে দেখানোর জন্য, তাদের অবস্থাও তো খারাপ হবে, ঠিক কিনা বলেন? এক এলাকায় নির্বাচনের সময় চেয়ারম্যান সাহেব নির্বাচনী প্রচারণায় বের হইছে। এক এলাকায় গেছে, দেখে আসরের নামাজের সময় হয়ে গেছে, 4টার সময় ঢুকছে মসজিদে, নামাজ পড়ছে, ভোট চাইছে, বের হয়ে আসছে। সকলে ওয়াদা দিছে যে হ্যাঁ, তুমি যেহেতু নামাজি মানুষ, ভোটটা এবার তোমাকে দিব। এইবার ওই এলাকা থেকে আর এক এলাকায় গেছে, ওই এলাকায় যায় দেখে আসরের নামাজ শুয়া 4টায়, আবার মসজিদে ঢুকছে। আসরের নামাজ দ্বিতীয়বার পড়ার পরে ভোট টোট চেয়ে আবার বের হয়েছে। পিএ এইবার বলে, স্যার আজকে তো ভাব বুঝলাম না, আপনি তো জীবনে জুম্মার নামাজও পড়েন না, কিন্তু আজকে আসরের নামাজ ডাবল ফিগার, কারণ কি? নাকি খাঁটি দিলে তওবা করছেন, সাথে সাথে বিগত জীবনের কাজা সহ আদায় শুরু করে দিছেন? বলে, না বেটা বুঝবি না, বাংলাদেশের মানুষ এরা নামাজিদেরকে ভালোবাসে, ঠিক কিনা বলেন? যতই ধর্ম নিরপেক্ষতার কথা বলুক না কেন, যেই দল যেই স্লোগানই দিক না কেন, নৌকার উপরে কিন্তু আল্লাহ মুহাম্মাদের নাম থাকে, ঠিক কিনা বলেন? আবার যখন দেখা যায় বেধর্মীদের সাথে মিশছে, ওই আল্লাহওয়ালা বান্দা যার নৌকার উপরে আল্লাহ মুহাম্মাদের নাম ছিল, তার কপালে আবার সিঁদুরও যায়। এরাই হলো বড় ধর্ম ব্যবসায়ী, ঠিক কিনা বলেন? তাহলে এইবার ওই চেয়ারম্যান বলে, বেটা বুঝলি না, 8 রাকাত নামাজ দিয়া 2 মসজিদের মুসল্লিদের ভোট কিনে নিলাম। তাহলে এরা নামাজ পড়ে ভোট কেনার জন্য, ঠিক কিনা? এক এলাকায় মসজিদের এক লোক হজ করে আসছে, মিটিং মসজিদে আলোচনা, সবাই চলে গেছে, হাজী সাহেবের মন খারাপ। আমাদের এলাকায় আমরা দেখছি যে নতুন করে আসে, 2, 4, 6 মাস ওনার গল্পের ঠেলায় টেকা যায় না, ঠিক কিনা? আসেনি আপনাকে এলাকায়? বারবার এই কথা বলে, জমজমের পানি খাওয়ার দাওয়াত দেয়, খেজুর খাওয়ার দাওয়াত দেয়। তা হাজী সাহেবের মন খারাপ, ইমাম সাহেব আবার ট্যালেন্ট। প্রশ্ন করে, কি ব্যাপার হাজী সাহেব? সবাই হজ করে আসার পরে গল্প টল্প শোনায়, আপনি কেন চুপ রইছেন? কয়, দূর মিয়া, হজ কইরা লাভ হইছে কি? কেন? বলে, দেখেন নাই ওই যে আমার বিরুদ্ধে দলের লোক, আমার প্রতিদ্বন্দ্বী, ওকে মানুষ আলহাজ বলে, আমারে মিয়া হাজী সাহেব কয়। ইমাম সাহেব চালাক, কয় শুনেন, ওনাকে আলহাজ বলে, উনি তো 2-3 বার হজ করছে, এই কারণে আলহাজ বলে। আপনি আরো 2-3 বার করেন, আপনাকেও মানুষ আলহাজ বলবে। এখন হাজী সাহেব নিয়ত করছে, ইমাম সাহেব আমি ওয়াদা করলাম আরো 5 বার হজ করব, আল্লাহ যদি তৌফিক দেয়। এখন এই হাজী সাহেব যদি কাবা শরীফের গেলাফ ধরে এমন চুমা খায় হজরে আসওয়াদে, ঘন্টার পর ঘন্টা চুমা খাইলো, তাওয়াফ করলো, কিন্তু মনের ভিতরে নিয়ত যে হাজী থেকে আলহাজ হতে হবে, এর হজ কি কবুল হবে?
জীবনেও হবে না, কারণ ওর অন্তরের ভিতরে হলো আশা আমাকে মানুষ হাজি থেকে আলহাজ ডাকবে। এই সমস্ত আমলগুলা কাজ থাকবে জমা, আল্লাহর সামনে এগুলাকে উপস্থাপন করা হবে। কি অবস্থা হবে সেই আমলের? আল্লাহ বলতেছেন ওয়াকাদিমনা ইলা মা আমিলু মিন আমালিন ফাজআলনাহু হাবাআম মানসুরা। আল্লাহর সামনে যখন এই আমলগুলা প্রেরণ করা হবে, সামনে পেশ করা হবে, যখন দেখা যাবে এই আমলগুলা আমলে সালেহ নয়, এই আমলগুলা দুনিয়ার মানুষের জন্য, দুনিয়ার মানুষকে দেখানোর জন্য, আল্লাহ বলেন ফাজআলনাহু হাবাআম মানসুরা, আমি এই আমলগুলাকে আল হাবাউল মানসুরে পরিণত করব, এমন ধুলিকায় পরিণত করব যেগুলা খালি চোখে দেখা যায় না। মুফাসসিরিন কেরাম আল হাবাউল মানসুরের একটা ব্যাখ্যা দেন এইভাবে, যদি কারো ঘরের দরজা জানালা আটকানো থাকে, ঘর দরজার ছিদ্র দিয়া যদি রোদের বেলা রোদ প্রবেশ করে, এই রোদের প্রখরতা আলোক রশ্মির ভিতরে ময়লা উঠতে দেখা যায়। দেখছেন না? গভীর রাত, হাতে দামি টর্চ লাইট, সামনের দিকে মারলেন, ওই আলোক রশ্মির ভিতরে ময়লা উড়তে দেখা যায়। ওই ময়লাটা খালি চোখে দেখাও যায় না, ধরাও যায় না, ওই ময়লাটা হলো মূল্যহীন একটা ময়লা। আল্লাহ রব্বুল আলামিন দুনিয়ার মানুষকে বোঝানোর জন্য এই এক্সাম্পল, উদাহরণটা দিলেন। ওই আল হাবাউল মানসুর, এই ধুলার যেমন কোনো মূল্য নাই, এই বালু এক প্রকারের ধুলা, এই ধুলার মূল্য আছে। পায়খানা এক প্রকারের ময়লা, এই পায়খানারও মূল্য আছে, কারণ এই পায়খানার দ্বারা সার হয়। যদি কারো জমিনের উপরে ঘন ঘন মানুষ পায়খানা করে ফসল ভালো হয়। এখন গরু যেই জমিনে বেশি পায়খানা করে সেই জমিনে ফসল ভালো হয়। এখন এই পায়খানারও মূল্য আছে, আবার ওই ধুলা বালুরও ময়লা আছে। কিন্তু আল হাবাউল মানসুর এমন একটা ধুলা, এই ধুলার মূল্য দুনিয়ার কোনো মানুষের কাছে নাই। যেমন ওই ধুলার মূল্য মানুষের কাছে নাই, আল্লাহ বলেন শুনে রাখো, আমি আল্লাহর সামনে যদি এমন আমল নিয়ে উপস্থিত হও যে আমলটা আমি আল্লাহর জন্য নয়, তাহলে দুনিয়ার ওই ধুলার যেমন কোনো মূল্য নাই, ওই রকম তোমার সারা জীবনের আমলের কোনো মূল্য আমি আল্লাহর কাছে নাই। তাই আল্লাহ বলেন, বান্দা ঈমান আনছো, ঈমান আনার পরে তোমার কাজ হলো আমিলুস সালিহাত, তুমি না আমলে সালেহ করবা, তাহলে তোমার জন্য সুবিধা কি, ফ্যাসিলিটি কি? আল্লাহ বলেন কানাত লাহুম জান্নাতুল ফিরদাউসি নুজুলা, যারা ঈমান আনার পাশাপাশি সৎকর্ম করে তাদের জন্য হলো জান্নাতুল ফিরদাউসের মেহমানদারি। যারা ঈমান আনার পাশাপাশি সৎকর্ম করবে এদের জন্য কি বলেন? জান্নাতুল ফিরদাউসের মেহমানদারি। এখানে একটা সূক্ষ্ম বিষয় হলো, এখানে আল্লাহ ঈমানের কথা বলছেন, কিন্তু ঈমানের পাশাপাশি তো আল্লাহ এরকম কোনো কথা বলেন নাই যে তোমরা ঈমান আনবা শিরিক মুক্ত ঈমান এবং আমল করবা ভেজাল মুক্ত আমল। আল্লাহ কেন শুধু ঈমানের কথা বললেন আর আমলের কথাটা আমলে সালেহ এরকম বললেন? মুফাসসিরিন কেরাম মুরব্বিরা তারা বলতেছেন যে আমলে সালেহ ওই ব্যক্তি করতে পারে যার ঈমানটাও সালেহ ঈমান হয়। বুঝতে পারছেন? যার ঈমানটা ভেজাল মুক্ত হয় তার আমলটাও খাঁটি হয়। ঈমান যদি খাঁটি না হয় ওই ব্যক্তি কোনোদিন আমলে সালেহ করতে পারে না। তাই এখানে যদি আমলে সালেহ পাওয়া যায় বুঝতে হবে অটোমেটিকলি তার ঈমানটাও সালেহ আছে। এই কারণে আল্লাহর রাসূল তার হাদিসের মধ্যে বলতেছেন আখলিস দীনাকা ইয়াকফিকাল আমালুল কলিল। হাদিসে আল্লাহর রাসূল জানায়া দিলেন, শুনো, তোমার ঈমান খাঁটি করো। এখানে আল্লাহর রাসূল ঈমান খাঁটি করার কথা বললেন, আর এ কথা বললেন যে তুমি অল্প আমল করো, ওটাই তোমার জন্য নাজাতের জন্য যথেষ্ট হবে। কারণ কি? কারণ যখন তুমি ঈমান খাঁটি করবা, অল্প আমল করলেই সেটা আমলে সালেহ হবে, আর এই আমলে সালেহ দ্বারা তোমরা কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহর আদালতে জাহান্নাম থেকে বেঁচে জান্নাতুল ফেরদাউসের মেহমান হতে পারবা। তাই আপনাদের সামনে আলোচনা করলাম একটা আদেশ আল্লাহর। কয়টা আদেশ? একটা আদেশ, নিজে বাঁচো। কেন বাঁচবো?
কারণ পরকালীন জীবনে দুনিয়ায় যেগুলা কাজে আসে কোনো কিছুই কাজে আসবে না। তাহলে কিভাবে বাঁচব? পরকালে বাঁচার পাথেও হলো ইমানের পাশাপাশি নেক আমল। এই নেক আমল করে পরকালে বাঁচতে হবে। আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমাদের সকলকে খাঁটি আমল করার তৌফিক দান করেন। ওমা আলাইনা ইল্লাল বালাগ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।